السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 21، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 1 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز۔ بہت ہی بابرکت دن ہے یہ 10 دن، اور ان میں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ السجدہ۔ سورۃ السجدہ کی امپورٹنس کے بارے میں ہم جان چکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رات میں سورۃ ملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے تب تک وہ سوتے نہیں تھے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ ہم پڑھ چکے کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا میننگ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آیت 2 میں ہم نے پڑھے تنزیل الکتابی، یہ نازل کی گئی ہے یہ کتاب، نازل کرنا اس کتاب یعنی کون سی کتاب؟ قرآن کا۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کتاب میں۔ کیا شک نہیں ہے؟ من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اسے چاہے اللہ کے نام سے پکارو، رب کے نام سے پکارو، خالق کے نام سے پکارو یا مالک کے نام سے پکارو،
وہی اس پورے کائنات عالمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا. تو اس نے ہمیں پیدا کیا، پالا، پال رہا ہے، اور ہمارے ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں. آیت 3، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اس کتاب کو، قرآن کو. دیٹ مینس اپنی طرف سے اس کو بیان فرمایا. بل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ، ایکچولی، هو الحق، یہ قرآن حق ہے، سچی کتاب ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. کیوں آئی ہے اس کا ریزن بھی بتا دیں. لی، تاکہ، سو دیٹ، تنذر، تاکہ آپ خبردار کر دے، الرٹ کر دے، وارن کر دے، او من، اس قوم کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی خبردار کرنے والا، من قبلک، آپ سے پہلے. مکے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے اور ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم آپ سے پہلے ہماری طرف کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی وارن کرنے والا نہیں بھیجا گیا تھا. تو آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ آپ ہمیں خبردار کرے. لعلہم یہتدون، خبردار کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے، شاید کہ وہ، مے بی اٹ از پاسبل، کہ وہ ہدایت پائے، مے بی گائیڈیڈ. خبردار کس چیز سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اور مکہ والوں کو؟ نذیر ورڈ آیا ہے نا، کس چیز سے خبردار کیا؟ کون بتائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے خبردار کیا ہے قرآن میں؟ نہیں پتا کسی کو بھی؟ Anybody? Kindly raise your hand if you know. بھئی جہنم کے عذاب سے. جہنم کے عذاب سے. اوکے، گڈ. کیسے؟ کیسے خبردار کیا؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ خبردار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچ یہ کہ قیامت آئے گی، اوکے، ہے ایک دن. ہاں، تو کیا ہوگا؟ ہمارا جواب صحیح ہے خدیجہ. رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں بتایا ہے. دیکھیے، خبردار کرنے کا مطلب رائٹ اینڈ رانگ بتانا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ لکھ لیجئے اگر نہیں پتا ہے تو. پہلے یہ لکھ لیجئے کہ ہر نبی، ہر رسول کو دو ریسپانسبلٹیز دے کر بھیجا اللہ نے، دو ڈیوٹیز. کیا ہے ان کے دو کام؟ نمبر 1، خوشخبری دینا. نمبر 1، خوشخبری دینا، ٹو گیو گلیڈ ٹائڈنگز. اور نمبر 2، خبردار کرنا. یہ دو ذمہ داریاں ہر نبی کو دی گئی. خوشخبری کس چیز کی وہ بھی لکھ لیجئے. کیا ہے دو ڈیوٹیز؟ جلدی بتاؤ کشور. بجے خوشخبری دینا اور خبردار کرنا. ویری گڈ. اب خوشخبری کس چیز کی وہ بھی لکھ لیجئے. خوشخبری اس چیز کی، دیکھیے خوشخبری اور خبردار کرنا، وارننگ دینا، یہ دونوں ریزلٹ ہے، ایز اے ریزلٹ. ہاں، کہ اگر تم اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کے بتائے راستے پہ چلو گے، اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس کو فالو کرو گے، نیک کام کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے نیک کام کرو گے، تو تمہارا ریزلٹ اچھا ہوگا، تمہیں اس پر اجر ملے گا. یو ول بی ریوارڈیڈ. اللہ راضی ہوگا
प्लस तुम्हें जन्नत मिलेगी. तो ये करोगे तो ये मिलेगा, ये खुशखबरी. ओके. बगैर करे, बगैर अल्लाह की इबादत और बगैर अल्लाह की फरमाबरदारी करे तो किसी को भी जन्नत मिल नहीं सकती, किसी को भी रिवॉर्ड मिल नहीं सकता. ओके. अभी खबरदार किस चीज का है कि वैसे ही कि अगर गुनाह करोगे, अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, अल्लाह के डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम्हें, तुम्हारी सजा भी होगी, तुम्हारी पकड़ भी होगी और एज अ रिजल्ट तुम जहन्नम में जाओगे. अगर शिर्क करोगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे. ये है खबरदार करना, वार्निंग करना. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दोनों बता दी गई मेराज की रात. तो जिसने देखकर आया हो वो कितने अच्छे से खुशखबरी देगा और कितने अच्छे से खबरदार करेगा, उससे बेहतर तो कोई नजीर हो नहीं सकता. isn't it? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, फॉर एग्जाम्पल रोज हम लोग घर में बाथरूम में जाते, वॉशरूम में जाते, अगर आपका बाथरूम गीला है, चिकना है, प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है, वहां समझो किसी ने तेल गिरा दिया है और आप गए और आप बस फिसलने ही वाले थे, आपने अपने आप को संभाल लिया या आप फिसल भी गए, सो यू एक्सपीरियंस्ड इट. आपने बाहर आकर घर वालों को खबरदार किया, वार्निंग दे दी कि अरे ये बाथरूम क्लीन नहीं है, इसकी फर्श चिकनी है, मैं फिसलते फिसलते बची, अब तुम लोग अंदर संभाल कर जाओ, पहले इसको वॉश कर लो, क्लीन करवा लो, उसके बाद अंदर जाना वरना तुम फिसल जाओगे. ये क्या था? ये वार्निंग देना था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए. isn't it? या आपका बच्चा वो किचन में जाता है तो उसको आप वार्न करते हो कि ये गैस या आप लाइटर या मैच स्टिक आग के साथ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे, मैं बाहर जाऊंगी, तुम गैस ऑन नहीं करोगे. isn't it? तो ये क्या है? खबरदार करना. किस चीज से? कि इसका जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा इसका अंजाम. तो अंजाम की फिक्र करते हुए वेल विशिंग के साथ किसी को पहले से खबरदार कर देना, उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही दे देना, ये क्या है? ये है नजीर. अब समझ में आ गया? ईश्वर, शमीम, जी बाजी. लिख लिया आपने? कुछ पॉइंट्स लिख लिया करो. जी. हाँ, इसको कहते आगाह करना, नतीजे से आगाह करना. ओके. तो जब कोई हमें आगाह करता है तो हमें हिदायत मिलती है ना, गाइडेंस मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि समझो अभी बारिश के दिनों में खूब लैंडस्लाइड्स होते हैं, माउंटेन्स पे से पत्थर गिरते हैं, हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं. तो जो कोई पूना हाईवे पे जाकर आया या जो न्यूज रीडर्स है वो आपको जर्नलिस्ट खबर दे देते हैं कि पूना का रास्ता हाईवे ब्लॉक कर दिया है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज वहां पे लैंडस्लाइड हुई है. तो आप अलर्ट हो गए, आप नहीं लोगे ना वो रास्ता, आप ट्रैवल करने वाले हो तो अपने प्लान्स को क्या करोगे? करेक्ट कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे. तो आपको गाइडेंस मिल गई. सिंपल. ओके. दैट वाज अबाउट आयत 3. नाउ वी मूव ऑन टू आयत 4. यहाँ तक हम लोग कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, isn't it? नाउ आयत 4. आयत 4 क्या मैं बताऊं आपको? आयत 4 और आयत 5 इतना खजाना है ना, मुझे तो ऐसा लगता है एक एक आयत को एक एक घंटा चाहिए, लेकिन वी विल ट्राई इंशाल्लाह टू बी लिटिल क्विकर. आयत 4. अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात है जिसने, खलक, उसने पैदा किया, अस्समावाती वल अर्द, आसमानों को और जमीन को. किसने पैदा किया? अल्लाह ने.
वमा बैनहुमा, और जो कुछ दरमियान है उन दोनों के, whatever is in between the earth and the sky, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया। कब और कितने दिनों में? फी सित्तती अय्यामिन, फी यानी में, सित्तती यानी 6 अय्यामिन दिनों में, 6 days में, within 6 days, 6 दिनों में अल्लाह ने जमीन भी पैदा की, 7 आसमान भी पैदा किए, और जो कुछ इसके बीच में है, हर चीज, आसमानों के अंदर हर चीज, जमीन के अंदर हर चीज, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, हर चीज को अल्लाह ने 6 दिनों में बना दिया। अभी ये जो 6 दिन है अय्याम, तो वी डोंट नो कि ये हमारे वाले 24 डेज के दिन है या अल्लाह के पास डेज और टाइमिंग्स का क्या मेजरमेंट है, वी डोंट। So we can say 6 periods, 6 stages, only Allah knows the best. तो ये सब कुछ जब अल्लाह ने बना दिया, तुम्मा, उसके बाद, फिर इस्तवा, वो कायम हुआ, अलल अर्श, ऊपर अर्श के। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बुलंद हुए, कायम हुए, अल्लाह ताला बैठ गए कहाँ? अर्श पर। सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन कि ये जो जमीन और आसमान और यूनिवर्स, इसका जो साइज है, क्या हम इसको इमेजिन कर सकते हैं? व्हाट अ जाइजेंटिक यूनिवर्स। इसको बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला, पैदा करने वाला अल्लाह की जात, तो वो अल्लाह कैसा है? वो है अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा। व्हाट अ पावर और व्हाट मैकेनिज्म। और फिर अल्लाह ताला जिस अर्श पर मुस्तवी हो, कायम हो, उस अर्श की क्या शान, और उस अल्लाह की क्या शान कि जिसने ये सब कुछ बनाया। फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुए, वी डोंट नो हाउ, अल्लाह अपने शान के मुताबिक अपने सुपर्ब अर्श पर किस तरह विराजमान है, किस तरह कायम है, वी डोंट नो। अल्लाह ने हमें जितना बताया हमें उतना ही पता है, बाकी अल्लाह नोज द बेस्ट, बिकॉज ये सब गैब की बातें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते, मा लकुम, नहीं है लिए तुम्हारे, नहीं है लिए तुम्हारे, मिन दूनिही, मिन दूनिही का मतलब क्या है? एनीबडी एल्स बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के अलावा नहीं है लिए तुम्हारे। कौन? मिन वलीइयों, नहीं है कोई वली। वली का मतलब दोस्त, मददगार, गार्डियन, हेल्पर। वला शफी, और ना ही कोई सिफारिशी, तुम्हारी सिफारिश करने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। अब आगे अल्लाह ताला एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या, फिर, ला नहीं, क्या फिर नहीं, ततज़क्करून, क्या फिर नहीं तुम नसीहत हासिल करते, गौर व फिक्र करते, क्या नहीं तुम याद दहानी करते? डोंट यू रिफ्लेक्ट? अल्लाह। अब ये जो बात है, ये है द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स।
کہ اللہ نے کب بنایا پورے یونیورس کو, کیسے بنایا اور کتنے وقت میں بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دا اوریجن آف دس یونیورس. کیوں شیئر کر رہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ کہ اللہ کو کتنا ٹائم لگا یہ سب بنانے میں, کیسے کیا, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں شیئر کر رہے, بتاؤ کیوں بتا رہے ہمیں؟ ایسے کوشچنس اللہ نہیں آتے آپ کے دماغ میں؟ ہاں اللہ اپنی خدیجہ, حکمت بتا ہاں جی, اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آہستگی کے ساتھ کام کیا, نہ بہت فاسٹ نہ سلو. اوکے, دیٹ از خدیجہ تھنکس دیٹ وے. آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ باجی السلام علیکم. کیونکہ ہم اللہ کا شریک جس کو بنایا ہے وہ یہ سب نہیں بنا سکتے, یہ اللہ نے بنایا اور اللہ پلاننگ سے سب بنایا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ فاطمہ. اور کوئی؟ سوریا بولو. جی باجی, میرا بھی یہی جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے کہ کیسے پلاننگ کر کے کوئی بھی کام کرنا ہے. یہ جو پلاننگ ورڈ آپ لوگ یوز کر رہے ہو نا, یہ پلاننگ ورڈ آ رہا ہے نیکسٹ آیت میں. ہاں, ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلاننگ کا کچھ نہیں بتایا. پلاننگ ورڈ از کمنگ ان دا نیکسٹ آیت. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں, اس لیے بتا رہے. ہاں کنیز تم بولو جلدی. تاکہ ہم غور و فکر کریں. اوکے, اس لیے ہم کر رہے. یہ جو آپ کو کوشچن اسی لیے پوچھا گیا تاکہ ہم غور و فکر کریں. گڈ. مقدسہ. جی باجی, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے, تو وہی ہے تمہارا ولی, اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے, تو تم اسی کا تذکرہ کرو, یعنی اسی کا ذکر سپرب, کرو. سپرب آنسر مقدسہ, یو آر رائٹ. نازیحہ. جی باجی, میرا بھی یہی آنسر تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے. وہ اپنی عظمت بتا رہا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں. الحمدللہ, ویری گڈ. دیکھیے, تو اللہ نے فرمایا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, تو میں نے آپ سے کوشچن پوچھا, پھر آپ لوگوں نے جواب دیے, سوچے, تو آپ نے غور و فکر کر لیا. دیٹ مینس ہم اللہ سے ابھی کہہ سکتے, اللہ نوز کہ ہاں میرے یہ بندے میری آیتوں پر, میری کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں. دے ریفلیکٹ, دے پونڈر اپون دس. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کی اللہ نے یہاں میں ہمیں اس لیے بتایا. نمبر 1 آیت میں ہی آنسر ڈھونڈنا ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, جس نے بنایا, جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو, اور جو کچھ اس میں ہے تو ہم بھی اسی میں آ گئے. تو ہم سب کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 1. نمبر 2, آسمانوں کا کریٹر بھی وہی ہے, زمین کا کریٹر بھی وہی ہے. زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز, پہاڑوں سے لے کے, ندیوں سے لے کے, سمندر, سورج, چاند, ستارے, آل دا گیلیکسیز, مٹی, ریتی کا ایک ایک کن, ایک ایک دانہ, زمین کے اندر پانی, مٹی, پتھر, لوہا, سونا, چاندی, منرلز, آئلز, فیولز, پیٹرول, کیروسین, گیسز. سبحان اللہ, جتنا کچھ ہے سب کا کریٹر اللہ ہے. پھر سمندر کے اندر مچھلیاں, اس کے اندر موتی, ہیرے, اس کے اندر بھی پیٹرولیم ہے, اس کے اندر کا پانی, اس کے اندر جتنی مخلوق ہے, میکسیمم مخلوق سمندر میں ہے, ان سب کا خالق اللہ ہے. ہوا, ہم کو پتہ ہے کہ there are 3 layers of atmosphere, ہوا, گریوٹی. اس ہوا کے اندر جو پنچھی ہے اور ہوا کے اندر جو مائکرو آرگینزمس ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, اللہ کی مخلوق کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, ہے نا. تو اتنی کریشن, مٹی کے جو جانور ہے, ہم انسان ہے, ریپٹائلز, اللہ اکبر, کیا نہیں بنایا اللہ نے. ان سب کا خالق وہی ایک ہے. There are neither 2 nor 3 nor 4. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں, کوئی شریک نہیں.
تو جب وہ بنانے والا صرف ایک ہے اور اس کو کتنا ٹائم لگا 6 periods we don't know. دیکھیے ہمارا ٹائم کلاک کس کے حساب سے چلتا ہے؟ ہمارا ٹائم کلاک میجرمنٹ چلتا ہے سورج اور چاند کے حساب سے، ہے نا؟ سورج ہمارا کلاک ہے، چاند ہمارا کیلنڈر ہے. ایز پر دا روٹیشن اینڈ ریولیوشن آف آل دیز ارتھ سن اینڈ مون ہمارا ٹائم پیریڈ چلتا ہے. لیکن یہ تو ہماری گیلیکسی ہے، یہ تو ہمارا سولر سسٹم ہے. اللہ نے تو کتنے سسٹمز بنائے، کتنی گیلیکسیز بنائی. تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ کا جو ٹائم میجرمنٹ کا ٹول ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کون سا ایپ یوز کرتے ہیں، کون سا اللہ کے پاس اسٹار جس کو اللہ فالو کرتے ہیں، وی ڈونٹ نو. اللہ خود وہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ سسٹم ہے. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا فار آور انڈرسٹینڈنگ کہ 6 periods میں نے یہ سب کچھ بنایا. یہ اللہ کی شان، اور پھر اللہ کا کیا عرش ہوگا. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہو، اور بہت ہی پازیٹیولی خوشخبری کے ساتھ ہم اس عرش کے سائے میں کھڑے ہونے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو، آنر نصیب ہو انشاءاللہ. اگر اللہ کے عرش کے بارے میں آپ لوگ اسٹڈی کریں تو پلیز اسٹڈی اباؤٹ اللہ عرش. جتنا بھی ہمیں قرآن میں سنت سے حدیث سے ملتا ہے، پلیز اسٹڈی اباؤٹ اٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی امیزڈ انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ جب خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم کسی اور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ کوئی اور تمہیں کیا دے سکتا ہے جب سارا پاور، ساری کریشن اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا اور پھر اللہ کے پاس تمہاری سفارش بھی کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ بیکاز اللہ ہیز نو subordinates, نو وائس پریسیڈنٹ، نو ڈیپیوٹی. اللہ کو کاؤنسل کی ضرورت نہیں، کاؤنسل ممبرس کی ضرورت نہیں، اللہ کو پولیس فورس کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے آپ میں کافی ہے، انف ہے، سپر پاور ہے. تو پھر کون ہے جو ہماری سفارش کرے اللہ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کسی کی نہیں سنے گا سفارش. جس کے لیے اللہ جس کو پرمیشن دے اس کی سنے گا. تو پھر اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی سفارشی نہیں. سفارشی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک لائر ہوتا ہے، وہ کورٹ میں آپ کا کیس پریزنٹ کرتا ہے آن یور بیہاف ان فرنٹ آف دا جج. تو اللہ تعالیٰ از دا جج. اللہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. تو کون لائر کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے جو ہمارا کیس پریزنٹ کرے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. جسے اللہ پرمیشن دے اسی کو. اور اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے سفارشی بنائیں گے انشاءاللہ. بٹ وہاں پر بھی مرضی تو صرف اور صرف اللہ کی چلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ ہول اینڈ سول تمہارا اللہ ہی ہے. تم لوگوں کو ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ کی اتنی عظمتوں کو پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیوں ہم شرک میں آ جاتے ہیں، یا کیوں ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے دل میں لوگوں کا خوف کتنا ہے یا نہیں؟ کیا جتنا اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے یا نہیں ہے؟ بس لوگوں کا ہاں دل ڈر زیادہ ہے اللہ سے. لوگوں ایگزیکٹلی کیوں ہے ایسا؟ آپ مجھے بتائیں لوگ کون ہے؟ جیسے آپ اور میں انسان ہیں، لوگ بھی انسان ہیں. ان کو بنانے والا اللہ ہے، سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اونلی بیکاز وی کی ناٹ سی اللہ،
क्योंकि सिर्फ अल्लाह हमें नजर नहीं आता, लेकिन क्या ये अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात नजर नहीं आती? और लोग क्या कर सकते हैं ना, लोग तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं जब तक अल्लाह न चाहे, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई इंसान के पास ये पावर नहीं कि उस फायदे को रोक सके। और अगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है कि उस नुकसान से तुम्हें बचा ले, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिसमैन ही क्यों ना, isn't it? तो फिर इंसान जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते? तो डर इंसानों का कोई फायदा नहीं देगा, सारा का सारा फायदा, सारा का सारी मदद सिर्फ अल्लाह। तो अल्लाह पर क्या है, पूरा भरोसा हमें करना है 100%। तवक्कुल की आयत अभी अभी हम पढ़ चुके थे। और फिर क्यों दूसरे सहारे ढूंढते हो? आपको पता है कि शिर्क कब करता है इंसान? अल्लाह के साथ शिर्क इंसान कब करता है? और मैं शिर्क की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आयत में आया मा लकुम मिन दूनिही, नहीं है तुम्हारे लिए कोई अल्लाह के सिवा। यहाँ पर शिर्क की बात आ गई। मक्के के मुशरिकों को अल्लाह ताला समझा रहे और हमें भी समझा रहे। तो इंसान शिर्क कब करता है बताइए मुझे। या हम मुसलमान हैं ना, हम भी शिर्क की तरफ कब जाते हैं? है किसी के पास कोई जवाब? बताओ, बाजी जब उसका सोचो जरा। तवक्कुल हाँ, जब उसका मुकद्दसा तवक्कुल बोलो, अल्लाह से हट के दूसरी जगह चला जाता क्यों जाता है? आपका जवाब सही है, क्यों जाता बाजी है? ईमान की खदीजा, कमी। ईमान की कमी। सना, ओके, खदीजा बोलो। जी मैं भी यही बोल रही थी, ईमान की कमजोरी की वजह से। बाजी लैक ऑफ बाजी हेलो सुरैया कह रही है इल्म की कमी, और कोई कह रहा है ईमान की कमी, कोई तवक्कुल कहता है अल्लाह पर कम तवक्कुल। है बाजी। ओके जैनब। शमीम, डर डर के वजह से, माल या औलाद पे जब भी कोई खतरा आता है पावर की वजह से, जनरली पीपल टेंड टू मूव टुवर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, डर की वजह से। तो आप सबके जवाब जो है ना वो सही है, लेकिन ये जवाब इतने मैकेनिकल है कि हमें समझ नहीं आता है कि कैसे हम इससे बचे, क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है। यानी हमको प्रॉब्लम पता है, या सर दर्द है, लेकिन सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सबने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंपल वर्ड्स में है डाउट। डाउट, शक, मायूसी, हाँ, और सेल्फिशनेस। क्या है 3 वजह? नंबर 1 क्या बोली मैंने? डाउट यानी शक। नंबर 2 मायूसी, और नंबर 3 क्या बताई? शक। सेल्फिशनेस। नंबर 1 शक, नंबर 2 मायूसी, नंबर 3 सेल्फिशनेस, यानी मेरी अपनी जरूरत, उसको मैं क्या करती हूँ, टॉप पर रखती हूँ। अब क्या होता है, हम सब मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह हमारा सब कुछ है, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब मुझे मेरी जरूरत पूरी करनी होती है, तो मेरा जो है ना शक है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि क्या मेरा काम अल्लाह करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, अल्लाह गैब है ना, गैब, तो हमें गैब पे यकीन नहीं आता, तो हम ढूंढते हैं ऐसे सहारे जो नजर आते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो दिखना चाहिए सामने। फॉर एग्जाम्पल धागा, तावीज, नारियल, नींबू, व्हाटएवर, ये चीजें नजर आ रही है ना, तो उस पर जल्दी यकीन कर लेता है इंसान। फिर अगर किसी बुत के सामने खड़े हो गए तो बुत भी नजर आ रहा है, या किसी
दरगाह पे या कब्र पे चले गए, किसी आस्थाने पे चले गए, तो वहां पर भी आपको कुछ नजर आ रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारा सहारा सामने दिखना चाहिए, हमारी आंखों की सामने। दैट मीन्स हमारी इमेजिनेशन और हमारे ईमान की अब कमी समझ में आई। जो आप लोगों ने जवाब बोले वो सब सही है, मैं उसको खोल कर बता रही हूँ आप कि ईमान की कमी क्या है, तवक्कुल की कमी क्या है, और क्या बोला था किसी ने, खौफ भी बोला था, राइट। तो ये है इसलिए, इस वजह से कि हमें वो सहारा सामने दिखना चाहिए, तब हम यकीन करते। आपको पता है हम पढ़ चुके, एक है आइनुल यकीन, दूसरा इल्मुल यकीन, और तीसरा क्या है, हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट राइजिंग फ्रॉम आइनुल यकीन। हम इल्म हासिल कर रहे, इल्मुल यकीन भी हमारा कच्चा है, आइनुल यकीन ही हमारा पक्का है। और हक्कुल यकीन तो तब होगा जब हम अल्लाह को देख लेंगे, जब जन्नत और दोज़ख को देख लेंगे। तो क्या हमारा तकवा का लेवल अभी तक नहीं बढ़ा? इतनी आयतें अल्लाह ताला हमें खोल खोल के बता रहे हैं कि ये सब करने वाला कौन है, तो फिर सारे पावर किसके हाथ में है? फिर क्यों तुम गैर अल्लाह के सहारे ढूंढते हो? क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं है? क्या तुम इतने मायूस हो गए हो कि तुम शिर्क के रास्ते पे चल पड़ते हो? वो बुत, क्या उनमें से किसी ने जमीन और आसमान को बनाया, तुमको बनाया? फिर वो कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अगर तुमने गौर व फिक्र कर लिया है तो फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? अफला ततज़क्करून, ये क्वेश्चन अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना है कि अब हम कब सुधरेंगे, कब शिर्क को छोड़ेंगे, कब अल्लाह पे पूरा यकीन आएगा? जब अल्लाह ताला सामने नजर आ जाएंगे तब, जब जन्नत दोज़ख को सामने देख लोगे तब, then it is going to be very late. It's going to be late. फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। That was आयत 4। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना, अफला ततज़क्करून, इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर छुपा है कि जब तक हम कुरान की आयतों पर इस तरह गौर व फिक्र नहीं करेंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब झिंझोड़ेंगे नहीं, जब तक कुरान के जरिए झिंझोड़े नहीं जाएंगे, तब तक हमारा ये शिर्क छूटने वाला नहीं, तब तक हमारा ईमान पक्का होने वाला नहीं। इसीलिए कुरान हमारे लिए रिमाइंडर है, रिमाइंडर कि कभी आप इसे सरसरी पढ़ लेते हो, कभी वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हो, और कभी इस तरह हम बार बार उसके अंदर डीप जा जाकर समझते हैं तब। तो कभी इस तरह कभी उस तरह हमारे ईमान को पक्का करते चलना है इंशाअल्लाह। नाउ आयत 5। अब ये आयत 5 तो क्या बताऊं मैं, आयत 5 में अल्लाह ताला अब सारी प्लानिंग बता रहे हैं। जो आप लोगों ने प्लानिंग की बात की थी ना, बहुत अच्छी की थी। अब देखिए आयत 5 शुरू हो रही है, युदब्बिरुल अम्र। ये जो है ना युदब्बिरु, वो तदबीर करता है, वो तदबीर करता है, यानी वो प्लान करता है, वो डिजाइन करता है। किस चीज को डिजाइन करता है अल्लाह? अल अम्र, हर मामले की, हर मामले की अल्लाह ने डिजाइनिंग की, प्लानिंग की। मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से जमीन तक हर चीज की प्लानिंग कर दी अल्लाह ने, आसमान से लेकर जमीन तक। तुम फिर या अरुजू, फिर वो चढ़ता है, इलैही, तरफ उसके। कौन चढ़ता है? हर मामला, हर हुक्म अल्लाह के
सामने वो चढ़ता है, काना मिकदारुहु सॉरी इलैहि फी यौमिन, एक दिन में, यानी हर मामले को अल्लाह ताला डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं और फिर उसका ऑर्डर दे देते हैं, तो कुन, तो वो मामला वो काम हो जाता है और फिर एक दिन में वो चढ़ता है, यानी उसकी रिपोर्टिंग होती है, कान मिकदारुहु, उस एक दिन की मिकदार, यानी उस एक दिन का पूरा टाइम, एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे यहाँ, 24 आवर्स, है ना, लेकिन मिकदारुहु, उसका अंदाजा, उसका टाइमिंग, अल्फ सनतिन, 1000 साल के बराबर। हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे का, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दिन, उसका टाइमिंग, उसका हिसाब, अल्फ सनतिन, 1000 साल के बराबर, मिम्मा, उसमें से जो, ताउद्दून, जो तुम गिनते हो, अदद वर्ड मिला आपको ताउद्दून में, अदद का मतलब टू काउंट, टू कैलकुलेट, जो तुम कैलकुलेट करते हो। हाँ, अब इस आयत को समझेंगे कि क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला हर चीज को प्लान करता है, आसमानों से जमीन तक, फिर हर मामला अल्लाह के सामने पहुंच जाता है, पेश किया जाता है एक ऐसे दिन में जिसकी लंबाई 1000 साल की होगी, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे गिनती के मुताबिक। हो सकता है आप लोग को कुछ समझ नहीं आया हो, समझ भी कैसे आए हमारे, ये सारे काम अल्लाह ताला के कैसे है, सुपर्ब, परफेक्ट। अब जरा इसको समझते हैं, समझना चाहते हैं इस आयत को, थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है अभी, तो इसको इजी कर दिए देते हैं कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं, एंजल्स, वो क्या करते हैं, अल्लाह के हर ऑर्डर पर, अल्लाह के हर ऑर्डर पर जो एक काम, अब सुनिए गौर से, जो एक काम मुझे और आपको, यानी हम इंसानों को एक काम करने के लिए, जिसके लिए 1000 साल लग जाए, एक काम करने के लिए 1000 साल लग जाए मुझे और आपको, तो वो फरिश्ते उस काम को एक दिन में कर लेते। ये इसका मतलब, सिंपल वर्ड्स, समझ आया कि फरिश्तों के काम करने की क्वालिटी और क्वांटिटी ये है कि वो काम जो इंसानों को 1000 साल लग जाए करते करते, फरिश्ते उस काम को एक दिन में कर लेते हैं और फिर उसे करके उसकी रिपोर्टिंग अल्लाह के सामने, उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं कि काम हो गया। इससे क्या समझ आया हमें, क्यों बताया गया, हमें इसलिए बताया गया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के ये फरिश्ते अल्लाह के कैसे फर्मा बरदार हैं। They are so obedient and efficient. They are obedient as well as efficient. इतने फर्मा बरदार कि अल्लाह के हर हुक्म को इतने तेजी से और परफेक्शन के साथ करते हैं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और उसकी रिपोर्टिंग रात और दिन, ये जो यौमिन आया है ना, तो यौम में क्या आ गया, रात भी आ गई और दिन भी आ गया, रात और दिन ये फरिश्ते अल्लाह के हर काम की रिपोर्टिंग अल्लाह को पहुंचा देते। अब आप सोचिए, इमेजिन करें
کہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اینڈ بی وتھ می، اس بات کو سمجھیے، بہت مزہ آئے گا آپ کو. غیب کی باتیں ہیں بٹ اللہ نے بتائی تو ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. اللہ کا عرش کہاں ہے بتاؤ خدیجہ؟ 7ویں آسمان پر. جنت Okay. الفردوس. جنت الفردوس کے اوپر پانی. ویری گڈ، ویری گڈ. تو دیکھیے ہم زمین پر ہیں اور ہمارا یہ آسمان جو پہلا آسمان ہے ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے. وی ڈونٹ نو. تو پہلا آسمان ہی اتنا اونچا ہے کہ ابھی تک انسان وہاں تک نہیں پہنچا. اس کے اوپر ہر آسمان کے اوپر دوسرا کے اوپر تیسرا کے اوپر اس طرح 7 آسمان ہے. اور 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے ہمیں نہیں پتا. کہ پھر وہ جنتیں کہاں ہیں، پھر وہ جنتوں کے 100 درجے ہیں، 100 لیولس آف جنت. اور 100 لیولس آف جنت کا ہائیسٹ رینک جو ہے وہ ہے جنت الفردوس. اور جنت الفردوس کے اوپر پانی ہے، پانی. اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش. اب آپ نے امیجن کیا ہم زمین پر کہاں ہے، اوپر یہ 7 آسمان، اس کے اوپر پتہ نہیں کہاں وہ 100 جنتیں، اور اس کے اوپر پانی، وہ کتنا پانی اور وہ کیسا پانی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر سے جو حکم نازل فرماتے ہیں تو فرشتے اس کو لے کر کیا سپیڈ میں، کیا ایفیشینٹلی ہر حکم کو لے کر اتنا سب کچھ کراس کر کے نیچے زمین پر اس انسان جس کے لیے حکم دیا گیا اس تک پہنچاتے ہیں. اور پھر جو فرشتے ہماری ریکارڈنگ کرتے ہیں، پورا دن ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ ہماری اعمال جو رجسٹر کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے ہمارے اعمال کا ریکارڈ بک لے کر مغرب جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے عصر کے بعد وہ لوگ لے کر اوپر جاتے ہیں. اور دوسرے فرشتے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اب وہ فرشتے جو اوپر جاتے ہیں ہمارے سارے معاملات وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. Now this is a continuous process. ان تک یہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے ہمیں 1000 سال لگ جائے وہ یہ فرشتے 1 دن اور رات میں کر دیتے. اللہ کو. تو یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ اس کی تعریف ہو گئی ہے فرشتوں کی بات. ہاں. تو کیا ہم ان فرشتوں کے جیسے اوبیڈینٹ ہے یا نہیں، ایفیشینٹ ہے یا نہیں، یہ ایک کویشچن ہوا. اب دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو اس آیت میں ہمیں ملی وہ ہے یدبر الامر. ذرا اس کو آپ سرکل کر لیں، ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلے زمین و آسمان بنایا تو اس کی پلاننگ کتنی زبردست کی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کی یہ یونیورس کہ اللہ نے کیسے اپنے رزلٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر کام کی شروعات کی. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی حکمت کیا ہے آپ سوچئے تھوڑا سا کہ آسمان بنایا، آسمان سے زمین کا ڈسٹینس کتنا ہو، زمین سے ارتھ سے مون کا ڈسٹینس کتنا ہو، سن کا ڈسٹینس کتنا ہو، پھر روٹیشن کی سپیڈ کتنی ہو، ریولیوشن کا روٹیشن اور ریولیوشن کون سے ڈائریکشن میں ہو، ایسٹ ٹو ویسٹ ہو یا ویسٹ ٹو ایسٹ ہو، اس کا آربٹ کتنا بڑا ہو، یہ سب کچھ اللہ نے پلان کیا. ایسا ایک سورج ہمارے پاس ہے، ایک سٹار، لیکن اللہ کی گیلیکسیز میں، یونیورس میں کتنے ستارے، اور ان سب کو کتنا سپربلی بیلنس کیا اللہ نے.
कि ना वो किसी को टकराते हैं, ना स्लो होते हैं, ना फास्ट होते। हर चीज अल्लाह के प्लानिंग के हिसाब से जबरदस्त मैकेनिज्म में चल रही है। उसके बाद इस आसमान से बारिश भी बरसानी है। तो बारिश कब बरसानी है, कहाँ बरसानी है, कितनी बरसानी। रेन साइकिल हम लोग पढ़ चुके, स्कूल में पढ़ चुके ना आप लोग रेन साइकिल। जरा बताओ मुझे कैसे होती है बारिश। अभी सूरह मुल्क में अल्लाह ने हमसे पूछा था कि अगर अल्लाह तुम्हारे लिए बारिश ना बरसाए, पानी ना बरसाए, तो कहाँ से लाओगे पानी। तो बताओ मुझे रेन साइकिल कैसे होता है, जल्दी शॉर्ट में बताना मुकद्दसा। पानी समंदर का पानी जो इवेपोरेट होता है वो ऊपर जाकर सेटल होता है और वो लाइट होता है उस वक्त, और फिर जब वो पूरी तरह से इतना वजन होता है तब भी अल्लाह ताला उसे थामे हुए रहते हैं। और जब सीजन होता है बारिश का तब वो बरसता है नीचे, फिर समंदर में आता है। यही साइकिल चलता है समंदर टू। वेरी गुड, ये आपने शॉर्ट में बता दिया, वेरी गुड। तो फिर कितना समंदर का पानी होना चाहिए था ये अल्लाह को मालूम। इसलिए आप देखिए कि अर्थ बाहर से अगर स्पेस में से देखा जाए तो ब्लू नजर आता है। तो 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, है ना। जमीन का 71% पानी है, समंदर है। और मैं सोचती थी जब मैं पढ़ती थी कि एक तो ये खारा पानी है समंदर का, फिर इतना क्यों रखा है अल्लाह ने, जमीन कम और पानी ज्यादा। ये इसीलिए ना कि अल्लाह की प्लानिंग जबरदस्त है। और तभी मुझे इतना नहीं समझ आ रहा था जितना साइंस और ज्योग्राफी अब कुरान पढ़ के समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इसमें गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह की क्या शान है, क्या प्लानिंग है। कितना सारा पानी, सारा एक साथ भी थोड़ी ना इवापोरेट हो जाता, वरना पूरा समंदर खाली हो जाए तो कैसा रहे बैलेंस। तो अपर लेयर जो होती रहती है इवापोरेट, उसके लिए कितनी हीट होनी चाहिए। अगर सूरज को अल्लाह ताला हमसे नजदीक रखते तो वो सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेज हमको कब से जला के खाक कर दिए होते। तो उसको कितना दूर रखना है। फिर अर्थ का रोटेशन है, तो उसके डायरेक्ट रेज कहाँ इक्वेटर पे हो, कहाँ उसके जो दूसरे जोन्स है, टेम्परेट जोन्स है, टॉरिड जोन्स है, उन जोन्स में वो डायरेक्ट लाइट नहीं आती बल्कि एपेरेंट लाइट आती है, तिरछी रेज पड़ती है। अल्लाह की जो ये सुपर प्लानिंग है। फिर वो समंदर का पानी इवापोरेट होता है, अल्लाह के हुक्म से होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है। बिकॉज डू यू नो इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। इवापोरेशन, भाप बनना, वो 1 डिग्री पे भी होता है, 2 डिग्री पे भी होता है, और 100 डिग्रीज पे भी होता है। सिर्फ रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो भाप तो बन ही रही है हर रोज। और फिर इवापोरेशन के बाद प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, कितने प्रोसेसेस से फिर वो पानी बरसता है अल्लाह के हुक्म से। कहाँ कितना बरसाना है वो भी अल्लाह की प्लानिंग, सुभान अल्लाह। और फिर वो प्योर वाटर हमारे लिए कैसी रहमत बनकर आता है। अगर वो खारा ही आता तो हम कैसे पीते, सुभान अल्लाह। तो जमीन में से जब पानी निकलता है तो भी मीठा होता है, मिनरल वाटर होता है, समंदर का खारा होता है, और आसमान से आता है तो प्योर होता है, सुभान अल्लाह। फिर हवाएं जो चलती है, बादल जो हिलते हैं, लाइफ साइकिल है। अगर आप एक फ्लावर ही देख लीजिए कि एक प्लांट उगा जमीन में से, वो प्लांट बड़ा होकर पहले उसको फूल लगते हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। वो फ्लावर्स इसलिए है, वो जमीन वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं वैसे वो फ्लावर्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर फ्रूट बनता है। और क्या वैरायटी रखी है अल्लाह ने, कब कौन सा फ्रूट कौन सी सीजन में आए, isn't it? फिर हमने इकोसिस्टम देखा
तो अल्लाह ने कितने तरह के जानवर बनाए और हर जानवर, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमने कुरान में पढ़ लिए। मच्छर की आयत पढ़े थे हमने, कौन सी सूरा में? सूरह बकरा। सूरह बकरा में मच्छर की आयत पढ़े थे। तो क्या वो मच्छर उड़ता है? हाँ उड़ता है। और अभी सूरह मुल्क में हमने परिंदों की आयत पढ़ी, क्या वो उड़ते हैं? हाँ वो भी उड़ते हैं। लेकिन क्या मच्छर और परिंदा एक जैसा है? नहीं, दोनों की मैकेनिज्म, दोनों का पर्पस अलग। क्या हमने हाथी के बारे में पढ़ा है? कौन सी सूरा में पढ़े हाथी के बारे में? सूरह फील। सूरह फील में। हाथी के पैर होते हैं मुकद्दसा, जी बाजी 4 होते हैं। और वो चलते हैं, बराबर। जी। और चींटियों के बारे में पढ़ा कुरान में? कौन सी सूरा है नमल। चींटियों के बारे? नमल। नमल। चींटियों के कितने पैर होते? उनके भी 4। अच्छा, कोई बताएगा 6 मुझे चींटियों के? चींटियों के होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं, है ना। अलग अलग टाइप की चींटियां है और अलग उनके पैर है। किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं। अभी वो इतनी सी चींटी मुकद्दसा, वो चींटी इतनी सी, और उसको 6 और 8 पैर, और हाथी इतना बड़ा लेकिन उसको 4 पैर, और इंसानों को 2। तो अल्लाह को पता है ना कि किसकी क्या डिजाइनिंग करनी, किसकी क्या पर्पस है, कैसे उसको मेंटेन करना। हम इंसानों को बनाया जबरदस्त, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और 1 ब्रेन। आपको पता है कि कितने सारे जानवरों को अल्लाह ने ब्रेन भी ज्यादा दिए, हार्ट्स भी ज्यादा दिए, आंखें भी ज्यादा दी। हम मच्छर के बारे में पढ़े थे कि उनको दोनों दोनों डायरेक्शन में आंखें होती है, दे एंड दे कैन फ्लाई इन बोथ द डायरेक्शंस। अल्लाह अकबर। उनके मुंह में अल्लाह ने सिरिंज रख दिया है और छुरी रख दी है मच्छर की। तो वो छुरी और सिरिंज के थ्रू हमारे अंदर कटिंग करके, सर्जरी करके अंदर जाते, अपना वो डालते पियर्सिंग इंजेक्शन, और उससे सक करते ब्लड। और फिर उनके पास अल्लाह ने क्या रखा है? एक ऐसा केमिकल कि जिसकी वजह से खून भी नहीं निकलता, वरना ऐसा कट हो और ऐसे अंदर पियर्सिंग हो। हमारा शुगर टेस्ट करने के लिए आप एक प्रिक करते हो तो खून की एक बूंद आती है ना ऊपर, लेकिन मच्छर काटता है तो खून की एक भी बूंद ऊपर नहीं आती, क्योंकि उसके पास वो केमिकल अल्लाह ने दे दिया। तो ये क्या सुपर प्लानिंग है अल्लाह की, जबरदस्त। एनिमल्स को अल्लाह ने ऐसा फर, ऐसी स्किन दे दी कि उनको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इतने वार्म फील करते उसमें कि उनको ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश, दे आर कंफर्टेबल विद इट। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की क्या शान है। हम सब मिलकर पढ़ लेते एक बारी। क्या पढ़ेंगे? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। वैसे ही हम इंसानों के काम, हम इंसान भी कुछ काम प्लानिंग के साथ करते हैं, बट हमारी प्लानिंग कैसी होती है बताओ? कितनी बार हमें अपनी कही हुई बात, लिखी हुई बात को कट करके फिर से लिखना पड़ता है, करेक्शन करनी पड़ती है। आपने घर बनाया, उसमें कितनी बार आपको करेक्शन करनी पड़ती है, कम पड़ता है फिर बड़ा लेना पड़ता है। अगर आप ड्रेस डिजाइनिंग करते हो तो कितनी बार उसमें आपको, आप स्टिच करते हो, फिर खोलते हो, फिर दोबारा उसकी स्टिचिंग होती है। तो हम इंसान कितने इम्परफेक्ट, और हमारी सोच बहुत छोटी है। इतनी छोटी सोच है कि आखिरत और गैब तक तो वो पहुंचती ही नहीं। हमारी सोच सिर्फ आज और कल तक पहुंचती है ना, बहुत दूर का, आखिरत का तो ख्याल ही दिल में नहीं आता। तो इस सब से हमें ये सीखना है, हमारा लेसन क्या मिला आज हमको, कि हमारा हर काम, हमारा हर अमल, हर नियत सिर्फ दुनिया तक के लिमिटेड ना हो,
بلکہ اس کے آگے آخرت تک بھی ہماری سوچ ہو، جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، وہ ایسے کرے کہ صرف ہماری دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے. یہ اس آیت سے ہمیں مورل لینا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.